ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، کیا میرے عمل بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے 3 عمل جو تمہارے بچوں کو موت تک لے جا سکتے ہیں، وہ 3 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم کی حدیث میں یہ روایت مذکور ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کرے اور میری اولاد کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ صحت مند بھی ہو جائے اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور دونوں تندرست بھی رہنے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی تو شیاطین آ سکتے ہیں، نہ بے برکتی، نہ ہی ان کی اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانی انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں پڑی، ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرے۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ یہ امید کرے کہ میری اولاد فرما بردار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पर्दादार औरत होगी इस पर जन्नत वाजिब है, जो बेपर्दा औरत होगी इस पर जहन्नुम वाजिब है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआएं करते हैं और शैतान नीचे बैठकर इनके घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो वहाँ माँ बाप औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों में पड़ जाती हैं। यही नहीं बल्कि इनकी औलादों को मुसीबतें और परेशानियां अपना मुकद्दर बना लेती हैं। ये सब इनके माँ बाप की बेपर्दगी का नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी और इन माँ बाप की औलादें हर फितने और शर से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि वो अल्लाह ताला के फरिश्ते बलाओं और ख़ताओं को टालते हैं। वो तो इस घर से चले जाते हैं इनकी बेपर्दगी की वजह से, और वो औलादें अपने माँ बाप का अदब नहीं किया करती, बल्कि इस घर की औलादें इसी मुसीबत या परेशानियों में हमेशा मुब्तला रहती हैं। और हमने अपने आसपास भी यही देखा है, जहाँ बेपर्दगी होती है वहाँ दुनियावी अल्फाज भी जुड़े जाते हैं। जहाँ बेपर्दगी होगी इन माँ बाप पर अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है, लेकिन दुनिया भी इनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा करती। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का ख़ास इंतज़ाम करें और अपनी औलादों को भी पर्दे की तलकीन किया करें, ताकि इनकी बाहया बेटियां हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवी कर सकें। हम सब ने ये बातें सुन रखी हैं। दुनिया कहती है अपने दिल पर काबू होना चाहिए और दिल का पर्दा होना चाहिए। नाज़रीन ज़रा गौर फरमाएं, आपका दिल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा तो कभी मजबूत नहीं हो सकता, ना हो पाएगा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद अपने घर ले जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल दिया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, सहाबी तो अंधा है, वो आपको नहीं देख सकता। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा वो सहाबी अंधा है, मैं तो इसे देख सकती हूँ। नाज़रीन ये हमारे लिए सिर्फ हज़रत फ़ातिमा और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना था। अपने पर्दे को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। आपको नहीं मालूम कि ये मुशरिकों और यहूदियों की चाल है। हमारी पाक दामन बेटियों और बहनों को वो वरगला रहे हैं ताकि वो पर्दा ना करें। ये हमारी सकाफत और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। पर्दा औरत का ज़ेवर है, औरत ज़ेवर के बिना अच्छी नज़र नहीं आती। इसीलिए अपने पर्दे को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह अपनाएं, ताकि अल्लाह ताला और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाए और आपकी ये दुनिया और आखिरत समझ जाए। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप दूसरे किसी माँ बाप की औलादों के लिए अच्छा ना सोचते हों या ना देखते हों, इनकी औलादों पर अल्लाह ताला भी वही फरमान जारी करते हैं जो लोग दूसरों की औलादों के लिए बुरा सोचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी औलादों के लिए पूरा करता है, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, इसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह ताला किसी भी माँ की मोहब्बत से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करते हैं। जब तुम किसी की औलाद को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे, अल्लाह ताला वही नज़र ये आपकी औलादों पर मुसल्लत कर देते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अगर किसी औलाद के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला आपकी औलादों के लिए
लिए भी अच्छा सोचेंगे। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचते हो या किसी के बेटे के बारे में सोचते हो, तो वैसा ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औलादों का भी दूसरों की नज़र में यही नज़रिया कायम कर देते हैं। हदीस पाक का एक मफहूम है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला सहाबी किसी औरत को छुप छुप कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को फरमाया, इसको बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया, तुम अपने घर की निगहबानी छोड़ गए हो क्या? इस सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक ज़रूर निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो आपका घर महफूज भी है या नहीं। तो वो सहाबी जब घर पहुंचा तो इसकी एक दीवार गिर चुकी थी। तो वो सहाबी फ़ौरन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बापर्दा औरत को तुम छुप कर देखोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देंगे। इसीलिए हर किसी भी बेटी को अपनी बेटी समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सके। नंबर 5, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो माँ बाप अपने घर में हलाल और हराम का फ़र्क ना करते हो। हराम वो नहीं जो हराम जानवर खा लिया जाए या कोई और हराम चीज़ खा ली जाए, वो तो कतन हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, यानी किसी को धोखा फरेब कारी देकर किसी का खा लिया जाए, ये हलाल होकर भी हराम हो जाता है। या किसी मस्कीन गरीब का हक मारकर वही रिस्क अपने बच्चों को खिलाया पिलाया जाए, तो वो भी बच्चे नालायक, बेहया, बेशर्म और बेअदब हो जाते हैं। बाज़ अहबाब ऐसा ही करते हैं कि मैंने फ़ला हाल या रिस्क इतने का ख़रीदा था और कसम उठा लेते हैं। वो माल तो बिक जाता है लेकिन इसमें बरकत नहीं रहती। बरकत इसे कहते हैं जिस रिस्क में अल्लाह की रज़ा शामिल हो। जिस रिस्क में बरकत ना हो यानी अल्लाह की रज़ा ना हो, वो रिस्क हराम हो जाता है। इस अमल से भी इन माँ बाप की औलादें नाफरमान, बेहया और दीन के बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करती। नाज़रीन, अपनी औलादों को हक हलाल खिलाएं और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कौल मुबारक फरमाया है, इन पर अमल करें। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।